ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ۔ اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر کیوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہر طرف پریشانی کا شکار ہے۔ اگر اس کی جان و مال کی بات کریں تو جان و مال اس کی محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو اس کی محفوظ نہیں ہے۔ ہر طرف، چاہے وہ ملکی سطح پر دیکھیں یا پھر ہم عالمی سطح پر دیکھیں، تو آج مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف بربادی ہے۔ اگر ہم ملک شام کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ دو ملک آمنے سامنے ہیں، اور دو ملک کے آمنے سامنے ہونے میں جو شکار ہے وہ ہے امت مسلمہ، یعنی شام کے جو باشندے ہیں، معصوم باشندے ہیں، اور وہ جو ہے تباہی کے دہانے پر ہیں، تشدد کا شکار ہیں، پریشانی، ہر طرف پریشانی ہے۔ تو مولانا صاحب، وہ جو خطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تابناک جس کی تاریخ تھی، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت خوبصورت اس نے وقت دیکھا ہے، آج جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ کیا وجوہات آپ مانتے ہیں، چاہے وہ عالمی سطح پر کریں چاہے وہ ذاتی سطح پر اگر ہم بات کریں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے ایک بہت تفصیل کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ، جی جی جی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں جی اہل اسلام کی حکومتیں بہت ساری ہیں، جی، لیکن ہر ایک جو ہے تباہی کے دہانے پر ہے، کسی نہ کسی کی دم پکڑ کر چلنے پہ مجبور ہے، اپنی ذاتی طاقت سے محروم ہے۔ بے شک صحیح فرما رہے ہیں۔ اور یہ بالکل وہ منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث، جس کا اب سے پہلے بھی ہم یہاں ذکر کر چکے ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، سیلاب کے پانی کے اوپر جو کوڑا کرکٹ اور جھاگ جھنکاڑ ہوتا ہے، تمہاری حیثیت وہ ہو جائے گی۔ اصل پانی کوئی اور ہے، تم اس کے اوپر بہنے والے، تابع ہو کر اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے اوپر چلنے والے، جھاگ جھنکاڑ ہو، تمہارا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ علامہ اقبال نے بھی جس بات کو کہا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ جن کارناموں کا شکوہ اور جواب شکوہ میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا اور یہ کیا اور ہم نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے کہا ہاں وہ تمہارے باپ دادا ہی تھے تو آبا وہ تمہاری، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کچھ کرنا نہیں۔ آپ نے جو بات کہی ایمان کی کمزوری، ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، عزائم کمزور ہیں، انتشار کا شکار ہیں، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قوت عمل نہیں ہے، ایک کوڑا ہے ایک پڑا ہوا۔ ہم شاید آج بھی ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں مولانا صاحب، کہیں نہ کہیں ہے نا، وہ ہماری حالت وہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ یہ معجزے ہمیشہ نہیں ہوتے۔ معجزات خدا پاک لاتا ہے، کسی نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات لائے جاتے ہیں، جی بے شک، لیکن ہمیشہ معجزے نہیں ہوتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو حضرت اسماعیل کی طرح سب کے لیے آب زمزم کا چشمہ نہیں ابلے گا، جی جی، وہ پانی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کاوشیں کرنی پڑیں گی، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، تو وہ قدرت اپنا یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں طاقت یہ بھی ہے، لیکن ہماری کائنات کے اصول کچھ اور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، برتن میں انگلی ڈالی آپ نے اور اتنا پانی ہوا کہ پورے لشکر نے اپنی مشکیزیں بھر لیے اور پی لیا اور سب کچھ کر لیا، لیکن یہ معجزے ہمیشہ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کرنے کے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو فطرت کے اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کی رعایت کی جائے، جو عزم عمل کا، محنت کا جو موقع ہے اس وقت میں وہ کیا جائے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، افراد اور قوموں پر آفتیں کیوں آتی ہیں۔ افراد پر بھی آفتیں آتی ہیں، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور قوموں پر بھی آتی ہیں، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب قومی جرائم ہوتے ہیں تو اس کی سزا بھگتنی پڑتی پوری قوم کو۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے مثال دی ملک شام کی، زمین تباہ ہو رہی ہے اہل اسلام کی، مکانات برباد ہو رہے ہیں اہل اسلام کے، خون بہہ رہا ہے اہل اسلام کا،
اور جو بھینسیں جو لڑ رہے ہیں جی ان دو بھینسوں کی ٹکر میں نقصان جو ہے وہ دوسری چیزوں کا ہو رہا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کا ہو رہا ہے، جوش اور طاقت ان کی خرچ ہو رہی ہے، اپنی انا کی تسکین ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب نبوت کا دور رہا، خلافت راشدہ کا دور رہا، کٹخنی ملوکیت کا دور رہا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غلامی کا دور رہا۔ مولانا صاحب آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور اس دور کے کیا حالات ہیں، اس پر بھی آپ کی نظر چاہیے مولانا صاحب۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالکل قریبی دور کے 3 قسمیں فرمائی تھیں۔ جی ایک تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جس کو خیر القرون کہا گیا، اس کے بعد پھر صحابہ اور خلفاء کا دور تھا، جی وہ دور خلافت تھا، 30 سنہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 30 سال رہے گا، وہ 30 سال رہا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یکون ملکا عضوضا، پھر کٹکنی سیاست ملوکیت ہو جائے گی، شہنشاہیت، کٹکنی شہنشاہیت، جس میں جو ہے کاٹ لینے کا جذبہ ہوگا اور افراد کو اپنے اپنوں کو نوازنے کا جذبہ ہوگا اور مستحقین کو محروم کر دیا جائے گا، یہ ایک زمانہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا دور جو ہے وہ غلامی کا، کمزوری، قسم پرسی، بیچارگی، تعطل و جمود، یہ دور ہوگا جو اس وقت چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی نے بھی اشراط الساعہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، یعنی علامات قیامت، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور کئی بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں کہ اخیر زمانے میں جو قیامت قریب ہوگی اس وقت جو فتنے آئیں گے، جو حالات پیدا ہوں گے، اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اخیر دور کی طرف ہم چل رہے ہیں، یعنی چوتھے دور کی طرف ہم چوتھے دور کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور تیسرا دور میں اب اس وقت ہم ہیں۔ تو اس کے لیے مولانا صاحب کیا پیشن گوئی ہے؟ دیکھیے اس وقت کے لیے انفرادی طور پر جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرتا رہے، لیکن حالات جو ہیں، جس کو خدا پاک نے لیڈنگ کی صلاحیت دی ہے، وہ لیڈر بن سکتا ہے، قوموں کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کو تو وہ کام کرنا چاہیے، ورنہ جو افراد انفرادی شخصی زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنے طور پر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا اس کا فریضہ ہے۔ کیا یہ وہ دور تو نہیں مولانا صاحب جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جس کے لیے پیشن گوئی کی؟ یہ وہی دور ہے، وہی دور ہے۔ جی ہاں، تو یعنی یہ جنگ کا وہ دور ہے جس کی پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، اور وہ کٹکنی سیاست کا دور جو تھا، سلطنت کا دور، وہ گزر چکا ہے، اور اب یہ دور غلامی ہے جس میں کہیں نہ کہیں انگریزوں کی غلامی میں رہے، بالکل رہے، بہت سارے ملک رہے اس میں، ہمارا ہندوستان بھی تھا اور آس پاس کے ممالک بھی تھے، عرب ممالک بھی تھے، رفتہ رفتہ وہ دور گیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو غلامی ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں پیوست ہو گئی تھی، وہ پستی، وہ کمزوری، وہ کم ہمتی، تعطل، جمود، کچھ نہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھرے منتظر فردہ رہنا، یہ مزاج جو ہمارا بنا ہے وہ ابھی نکلنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو مار لگ رہی ہے جگہ جگہ جو خون بہایا جا رہا ہے، وہ ایک طرح سے آپریشن ہے اور جھنجھوڑنا ہے ہماری نیند کو ختم کرنے کے لیے، ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک جھنجھوڑنے کی قدرتی تدبیر ہے۔ جو مولانا صاحب یہ خطرناک جنگ کی پیشن گوئی کی تھی، کیا یہ وہ دور ہے، ہم اس کو مانیں؟ وہ میرے خیال میں ابھی وہ دور نہیں ہے، وہ دور آنے والا ہے، اس کے لیے حالات بنائے جا رہے ہیں، اور جو سوئی ہوئی قوم ہے اس کو بیدار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جنگ میں اسی کو آگے بڑھنا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی اپنی عروج پر پہنچ رہی ہے، چاہے عالمی سطح پر بات کریں ہم تو یہ تباہی جو ہے بیدار کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی جب آواز دینے سے نہیں اٹھتا تو اس کو ہلایا جاتا ہے، جب ہلانے سے نہیں اٹھتا تو گھوسے لگائے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے جب آدمی سو کے اٹھتا ہے۔ اس وقت یہ جھنجھوڑنا جو ہو رہا ہے یہ اصل میں بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس وقت ہم میں سے ہر شخص کو جو کچھ کر سکتا ہے، جس کو قلم خدا پاک نے دیا ہے وہ قلم سے کام کرے، جس کو زبان دی ہے وہ زبان سے کام کرے، جس کا قلب بیدار ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رات کی تنہائیوں میں، رو رو کے پروردگار تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ بد امنی جو پوری دنیا میں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے، پڑوس میں بھی ہے، ادھر ادھر بھی ہے، جدھر نظر اٹھائیے وہاں پر تباہی نظر آتی ہے، خون بہ رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، ہر طرف جہاں ہم خبر سنتے ہیں تباہی، بربادی اور خرابی ہے۔ اس لیے اس کے لیے جو اس کے ہاتھ میں جو کچھ طاقت ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں ایک بہت بڑی طاقت آنسو کے نام سے دی ہے، وہ بھی راہ خدا میں بہانی چاہیے۔ جا نماز کے اوپر جو مولانا جلال الدین رومی نے کہا ہے، سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں،
بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو ترک کر دو، وہ بھی ایک کرنے کا روش جو راستہ بتایا تھا اس پر چلنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ذلت و رسوائی ہے۔ مولانا صاحب یہ ذلت و رسوائی امت مسلمہ کی کیوں ہیں، آخر کیا اسباب ہیں؟ اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان ذلت و رسوائی سے بچنے کی ضرورت ہے تو کہ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ جو پہلے بھی کبھی ہم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ذریعے فلاح یاب اور کامیاب ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے اس کے امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا اور اللہ رب العالمین کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا، یہ چیز ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ ہم اگر شخصی زندگی میں لوگوں کی ایک ایک آدمی کی زندگی کے گھر کے اندر جا کے دیکھیں گے، وہ نمازیں نہیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے، رمضان آ رہا ہے، بہت سارے گھروں میں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ رمضان کب شروع ہو گیا۔ وہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ زکوٰۃ انہیں معلوم نہیں زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو کہ زکوٰۃ دیتے ہو، کہاں دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کوئی فقیر آ گیا تو اسے 10-20 روپے دے دیتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ وہ 5 ارکان فرائض جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اس سے محروم ہے اور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اور اگر ادا بھی کر رہے ہیں تو اس میں اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، مقدار کی کمی ہے، جو جتنے مقدار دینی چاہیے اتنی نہیں دیتے، کم کر دیتے ہیں، لاپرواہی سے دے دیتے ہیں، اٹھائے 10,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، کسی کو دے دیے بھائی کسی کو دے دینا۔ اور مولانا صاحب واقعی غور و خوض کرنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، آج وہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی آدمی قدم نہیں رکھ سکتا، بے شک یہ رب العالمین کی کائنات ہے، بے شک آپ کے بچے کو آپ کی موجودگی میں کوئی انگلی نہیں چھوا سکتا، بلا شبہ، لیکن اللہ رب العالمین جو یہ فرماتا ہے، جو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ فاحبهم الی اللہ انفعهم لعیالی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس مخلوق کے ساتھ خدا پاک 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے باوجود حالات آ رہے ہیں، کوئی اور نہیں لا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہی کسی کو مسلط کرتے ہیں کسی کے اوپر، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ دلی پر جب نادر شاہ درانی نے حملہ کیا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، اس وقت میں دلی کے مسلمان حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ حضور دلی کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہماری بدعملیوں نے نادر شاہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ نادر شاہ نہیں، تمہارے خود اعمال ہیں، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے حکمراں تمہارے پر لائے جائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں تو حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے حاکموں کے خلاف جب وہ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اپنے حاکموں کے خلاف بد دعا مت کیا کرو، میں خود لے کے آیا ہوں ان کو، تم تو میرے سامنے رو گڑگڑاؤ، کہ اکفیکم عنہم، تاکہ تمہاری طرف سے میں ان سے اپنے آپ نمٹ لوں۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے حالات ہوتے ہیں، ہماری گناہ ہوتے ہیں، ہماری اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کے ساتھ خدا پاک اس طرح نہیں دیتا کہ وہ عرش اعظم سے اتر کے آئے اور ہمارے ڈنڈے مارتا پھرے۔ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے غلطی کہاں ہے، اور غلطی تلاش کر کے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اصلاح کریں گے تو حالات اپنے آپ بدل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، بہت مفید بات چیت آپ کے ساتھ ہوئی ہے، پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم جی ڈالی صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک زمین لیا تھا آج سے 6 سال پہلے، تو میں نے زمین والے کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسہ دیا، آج 1 سال قریب پہلے میرا پورا زمین کا پیسہ کلیئر ہوا ہے۔ زمین والے بولتے ہیں آج نپائی ہو جائے گی تو آج راستہ بتا دیں گے، اور کل سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس زمین میں کسی دوسرے نے گھر بنا لیا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس زمین کو لے کر، آج تک کلیئر نہیں ہوا، پیسہ دے کر بھی سمجھیے میرا وہ زمین نہیں، ہم ادھورے پڑے ہوئے۔ اور بہت شکریہ بہن ڈالی، آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ خورشید صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میری بچی کی منصوب تیار کہیں جنگی ہوتی ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسری بات وہ ہمیشہ خواب میں
सांप देखती है, सांप जब पैर में लपटता है सांप तो सींग टूट जाती है। सांप देखती हैं, बेटी ही देखती हैं। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी बल्कि दोनों सवालात हमारे पास पहुंच गए हैं। जवाब के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर खैर मक़दम। इससे पहले कि मौलाना साहब की हम रहनुमाई हासिल करें, दो कॉलर और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर अब्दुल गनी साहब हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। फरमाएं अब्दुल गनी साहब, खैर मक़दम आपका राह निजात में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं अब्दुल गनी साहब, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये दबाव जो होता है ये क्या बात है, ये किस वजह से होता है? किसी बला किसी बला की तरफ से होता है या क्या वजह? ये दबाव कोई डरना है कोई? मतलब डर होता है और दबाव सा महसूस करते हैं? हाँ, दबाव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। इब्राहिम साहब, आप फरमाएं क्या जानना चाहते हैं? जी मौलवी साहब सलाम, आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम साहब खैर मक़दम। जी मेरा सवाल ये है, मेरे को उम्र जो है तो 60 साल है, मेरे दो सवाल है। जी जी फरमाएं। जो बचपन से जो है तो मेरे को नमाज के ऊपर है इंटरेस्ट, मगर साहब मेरे को बड़ा ही कुछ नहीं आती। मैं सिर्फ अलहम शरीफ पढ़ने के दुआ कर लेता हूँ मैं नमाज में। तो हम है सो जगह जो है तो जरा ठीक नहीं है, कहते तो कालनी का मौसम है आज से पूरा, इसलिए मेरे को नमाज पढ़ना जो है तो यही की मुसीबत है। जरा मेरे को पेशाब भी जरा जारी हो जाता रहता उम्र के लिहाज से, 60 साल है। तो अलहम शरीफ एक पढ़ के दुआ करे तो हो जाता क्या नमाज का? नहीं और कुछ मेरे सिखाने वाले भी यहाँ मतलब कोई नहीं है, इसलिए बोल के आपसे। नमाज आपको मुकम्मल तौर पर नहीं आती, यही कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, क्या कुछ करने की ज़रूरत है नमाज? देखिए मेरे भाई, आप कह रहे हैं बचपन से आप नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह से जी, और 60 साल की उम्र हो गई लेकिन अलहम शरीफ के अलावा कुछ नहीं आता, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन बहरहाल नमाज तो ये पढ़ते रहिए इसी तरह से अलहम शरीफ से। लेकिन इस तरह की नमाज होती है आदमी की उस वक्त जबकि वो नया नया मसलन इस्लाम कबूल किया है या ये कि अभी सीखना शुरू किया है, तवज्जो नहीं थी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी कोताही या गफलत भी है। आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं आसपास कोई लोग नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आप ऐसे इलाके में ज़रूर जाते होंगे जहाँ से आपको किताब मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, कोई याद कराने वाला मिल जाए। याद करते रहिए और जब तक याद न हो उस वक्त तक जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, सजदे से महरूम न हो जाइए। सही फरमा रहे मासा। दूसरी इनकी परेशानी है पेशाब की, पेशाब की परेशानी जी, उसके लिए कोई दुआ? देखिए पेशाब के लिए एक तो जो तिब्बी लिहाज से जो मुफीद चीज़ें हैं, और ये कोई डॉक्टरी की बात नहीं है, आम लोग इस बात को जानते हैं कि गज़क या रेवड़ी या तिल की कोई भी चीज़ खाना ये पेशाब के लिए मुफीद होता है। उसके अलावा पेशाब अगर ज़्यादा आता है तो अगर मुसलसल आ रहा है तब तो जितना टाइम मिले उतने में नमाज़ पढ़ लिया कीजिए, और अगर खुदा न खास्ता मुसलसल है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है, तो उसकी हालत में नमाज हो जाती है। उसी वक्त वज़ू किया, उसी वक्त नमाज़ पढ़ ली, दूसरी नमाज के लिए फिर ताज़ा वज़ू किया और कपड़े बदलने की कोशिश कीजिए। कुछ डायपर वगैरह कुछ ऐसा लगा लीजिए जिससे सारे कपड़े गंदे ना हों, जज्ब हो जाए पेशाब। जी अल्लाह ताला जो है इस बात को देख रहा है कि आप माजूर के बावजूद उसका नाम लेने से गाफिल नहीं हो रहे हैं। इस बात की अल्लाह के यहाँ कदर होगी। अब्दुल गनी साहब का सवाल है मौलाना साहब, उनको डर महसूस होता है, दबाव महसूस करते हैं। देखिए उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रात को खाना हल्का खाइए, दोनों ही वक्त में खाना कम मिकदार में, थोड़ी सी भूख बचाकर रोक कर खाना चाहिए जी। दूसरे के सोने से काफ़ी देर पहले खाने से फारिग हो जाइए, और लेटते वक्त जो है आयतुल कुर्सी, अलहम शरीफ, चारों कुल ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, और अल्लाह का नाम लेकर सोइए, दरूद शरीफ पढ़ते हुए दाहिनी करवट पे सोइए, पाक बिस्तर पे सोइए, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायतें नहीं होंगी। अल्लाह बेहतर करे। मौलाना साहब 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सलमा साहिबा हैं और ज़किया साहिबा हैं। पहले सलमा साहिबा का सवाल हम जमा करेंगे। बताएं बहन। सलमा साहिबा फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? सलमा साहिबा अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल ये है, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए तभी बात मुमकिन हो पाएगी। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। हमारा सवाल है कि जैसे हमारी ग़ालिबन सलमा साहिबा से हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। ज़किया साहिबा आप फरमाएं, आपका सवाल क्या है? जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, रोज देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। बहुत शुक्रिया बहन। जी, और मैंने एक ख्वाब देखा था मौलाना साहब से, उसकी ताबीर जाननी थी कि मैंने एक बार देखा कि हम बैठे हुए हैं रात को, मतलब बैठे हम खड़े हैं कहीं पे, क्या हुआ एक चारपाई जैसी पड़ी है, उस पर कई लोग बैठे हुए हैं, तो एक वो मतलब एक दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता पहन के और मतलब बैठे हुए हैं, और वो हम फिर हमसे एक शख्स कह रहा है कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। फिर हमने उनको गौर से देखा, मतलब वही हमको पूरा अभी भी याद है। काफी दिन की बात हो गई, आपसे फोन मिला रहे थे, मिलता ही नहीं है, था बहुत मुश्किल से मिला। और एक बार जी मौलाना साहब, सवाल का मफहूम तो हम तक पहुँच ही गया ख्वाब का। शकील साहब का सवाल और हम जमा कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। खैर मक़दम आपका शकील साहब, फरमाइए। शकील साहब सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो शब बारात आ रही है अब, इसमें क्या क्या अमल करना चाहिए हमें, और इसकी क्या क्या फजीलतें, और कुरान और सुन्नत की रोशनी से हमें जवाब सही दे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। मौलाना साहब, ज़किया साहिबा के ख्वाब चूँकि हम जहन से निकल जाता है, तो वो ख्वाब किस तरफ इशारा करता है जो अभी उन्होंने बुजुर्ग देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको एहसास हुआ? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको जब ख्वाब में कोई देखे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि जिसने मुझे देखा फ़क़द राल हक़, उसने वाक़अतन मुझे को देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल बनाकर नहीं आ सकता। इसलिए वो ज़ियारत तो आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। उसमें आपको चाहिए कि इस तरह के ख्वाब आइंदा इस तरह बयान न किए जाएं। इस तरह के ख्वाब बयान करने से एक तो उस पर रुकावट हो जाती है, और आपको दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुफीद होगा। खुर्शीद साहब का सवाल हमारे पास है, बेटी के ताल्लुक़ से है, फ़िक्रमंद है। एक तो रिश्ता नहीं होता, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि बेटी ने ख्वाब में सांप देखा है। ये दोनों बातें असल में एक ही हैं। ख्वाब में जो सांप देखती है, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कुछ असरात हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऊपरी असरात हैं, और वही वजह है रिश्ता न होने की। इसको दूर करने के लिए एक तो इस बच्ची को चाहिए कि घर में सूरह बकरा पढ़ा करे, और आयतुल कुर्सी कसरत से एहतमाम से पढ़े, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। ये असरात जब दूर होंगे उसके बाद ही इंशाअल्लाह रिश्ता होगा। अल्लाह बेहतर करे। डॉली साहिबा का सवाल हमारे पास है, ज़मीन के ताल्लुक़ से। 6 साल पहले जो उन्होंने ख़रीदी थी और उसका पैसा उन्होंने किस्तों में दिया, और उसके बाद वो ज़मीन उन्होंने किसी दूसरे को बेच दी है। देखिए, ज़मीन के मामले में इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा होशियार रहने, चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। ज़मीन के पैसे देने के लिए अव्वल तो उम्मीद है कि आपने जितनी भी पैसे दिए होंगे उसके पर्चे ज़रूर ली होगी, इसलिए कि ये भी एक मसला पैदा हो जाता है कि आदमी लेके इनकार कर दे, और दूसरे को ज़मीन किसी को बेच दी है या नहीं इसके बारे में पता कीजिए, और इसके बारे में कुछ लोगों को बीच में डालकर इस मामले को चुपचाप न बैठिए, कोशिश भी कीजिए और दुआ भी कीजिए। या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात, हर नमाज के बाद 21 मरतबा कम से कम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। लेकिन सिर्फ दुआ पर न बैठिए, कोशिश भी कीजिए, कुछ लोगों को बीच में डालिए कि हमारी ये ज़मीन इस तरह से बात तय हुई थी, जो कुछ कागजात, जो पेपर्स, पैसों की जो रसीदें हों, वो सब चीज़ें दिखाकर कुछ लोगों को बीच में डालिए, फिर काम आगे बढ़े। 2 कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। खुशनुमा साहिबा हैं और रुखसाना शेख साहिबा हैं। खुशनुमा बहन, आप बताएं अपना सवाल। जी, हेलो। जी हम आपको। वालेकुम अस्सलाम। खुशनुमा साहिबा, मेरा ख्वाब है एक लड़के के मुतालिक कि मेरे लड़की से ना वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी 3-4 महीने पहले ना शादी हो चुकी है जबरदस्ती। तो वो मैंने उसी के बारे में ख्वाब देखा है। हाँ, उसी के बारे में ख्वाब देखा है कि ख्वाब में ये देखी कि मैं, मेरी बहन एक कुंवारी, और तो मेरी माँ मर चुकी है, इंतकाल हो चुका है, वो हयात है, वो जिंदा है, और उसने मुझसे शादी करी, वो लड़के ने मुझसे निकाह कर लिया है। और जो मेरी बेटी है जिंदा, मेरी बेटी है ना, उसको मैंने अपनी बहन की शक्ल में देखा है। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है, हमने नोट कर लिया है। रुखसाना साहिबा, आप फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका राह नजात में। हमारे 2 सवाल हैं कि हम बचपन में, हमारे अम्मी अबू 3 बहन भाई है जी, तो हमारा हकीका नहीं हुआ, इन लोगों नहीं करे
समझ में नहीं आ रहा था, उनको नहीं किए, तो क्या अब कर सकते हम लोगों की शादी हो गई है? माशाल्लाह। अक़ीक़े के ताल्लुक़ से जानना चाहती हैं, अक़ीक़ा नहीं हुआ है? बहुत शुक्रिया। मुख्तसर जवाब आपको मिल गया है और तफसीली जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर तमाम नाज़रीन का हम इस्तक़बाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 कॉलर से बात करने के साथ मासूमा साहिबा हैं और इमरान अली साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बहन मासूमा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी लड़की की शादी कहीं तय की, वहाँ लड़के वाले का बहुत सारा डिमांड है, गरीब आदमी, हमारे से हो नहीं रहा। कहते हैं कि एसी वाला हॉल चाहिए, बहुत कुछ बातें हैं जो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत परेशान हैं रिश्ते को लेकर। हम लोग छोड़ना भी नहीं चाहते कि लड़का भी अच्छा है, घर दरबार सब लड़का करता, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। अल्लाह बेहतर करेगा बहन। मौलाना साहब के बहुत तफसीली रहनुमाई इस ताल्लुक़ से हासिल करेंगे। इमरान अली साहब, आप फरमाएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका इमरान साहब। अच्छा, ये आपका प्रोग्राम में डेली देखता हूँ, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। हाँ, अच्छा, मेरा एक सवाल है। जैसे मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ गुवाहाटी में, तो अब मैं सुबह की नमाज तो मैं पढ़ के चला जाता हूँ यहाँ पे ऑफिस, फिर दोपहर की नमाज मुझे नहीं मिल पाती है और 4 बजे की नमाज भी नहीं मिल पाती है मुझे। फिर मैं शाम को 6:30 तक आ पाता हूँ, और जबकि जो नमाज का वक्त है वो यहाँ पे 6 बजे से पहले है। मगरिब का? क्या मैं जी यहाँ पे गुवाहाटी में मतलब 6 बजे से पहले अजान हो जाती है यहाँ पे। जी जी जी। तो क्या मैं इसकी मगरिब की नमाज 7 बजे तक पढ़ सकता हूँ या कैसे, क्या है इसका? अभी जो मगरिब की नमाज आप पढ़ते हैं वो जमात से पढ़ते हैं? मैं समझ गया जी। जमात से पढ़ते हैं मगरिब की नमाज? नहीं, जमात से नहीं पढ़ता हूँ, मैं घर पे ही पढ़ता हूँ। जी मौलाना साहब, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जोहर का और असर का वक्त नहीं मिल पाता, ये हम नहीं समझ सकते कि वक्त नहीं मिलता। आखिर दोपहर को खाना खाने के लिए तो रुकते ही होंगे, वक्त निकालते होंगे। उसमें ही आप मुख्तसर सी नमाज, बहुत लंबी ना पढ़िए, बहुत सारी नवाफिल वगैरह ना पढ़िए, उतना वक्त निकाला जा सकता है। असर की नमाज के लिए भी वक्त निकाला जा सकता है। रहा ये कि मगरिब की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं, तो हर जगह का टाइम टेबल कुछ अलग होता है। वहाँ की मस्जिदों में जो टाइम लिखा हुआ होगा, जब इशा का वक्त लिखा हुआ है, आपके गुवाहाटी के इलाके की मस्जिदों में आप देखिए, वहाँ जो इशा का वक्त लिखा हुआ है उससे पहले पहले मगरिब पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इजाज़त है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। खुशनुमा साहिबा का जो ख्वाब है, बेटी की शादी हो चुकी है, असल में हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने ख्वाब का जिक्र किया है। माँ को, मरहुमा माँ को उन्होंने देखा ख्वाब में, बहन को देखा, और वो जो लड़का जिससे उनकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है, उन्होंने देखा कि ख्वाब में उनसे उनका निकाह हो रहा है। तो ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये ख्वाब वाज़ेह नहीं है, और उसका जब दूसरी जगह निकाह हो गया है जैसे ये बता रही हैं, तो उस मामले को, उस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए। वो मामला ख़त्म हुआ, आपसे उस रिश्ते का, उस लड़के का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, और अब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार हमारी बच्ची के लिए जहाँ मुनासिब हो वहाँ रिश्ता करा दे। जिस लड़के का आपसे बातचीत चल रही थी, फिर दूसरी जगह शादी हो गई, वो बात आपके हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। अच्छा, मासूमा साहिबा का सवाल बहुत अहम है मौलाना साहब। एक ऐसे मुआशरे की तरफ इशारा करता है जो कि हमारा मुआशरा कतई नहीं है। जो डिमांड की उन्होंने बात कही है, उनकी वसत से बाहर की डिमांड की गई है। मौलाना साहब, थोड़ा सा आपका बयान इस पर चाहिए। बेटे देखिए, आपको मैं महसूस कर रहा हूँ, आपने रोते हुए ये सवाल अपना किया है। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि आपका ये कहना कि लड़का वो ठीक है, हर तरह से ठीक है, कहाँ ठीक है जो आपसे मुतालबा कर रहे हैं, जो अपने लड़के को, अपने बेटे को बेचना चाहते हैं लड़की वालों के हाथों, वो कहाँ ठीक लोग हैं? जी जी। ठीक लोग वो होते हैं जो इस तरह का कोई मुतालबा उनका नहीं होता, बेशक बेशक, बल्कि वो ये कह देते हैं कि अपनी ताकत से बोझ उठाने की ज़्यादा कोशिश न कीजिए, अपनी बेटी को जो खुशी और आसानी से आप दे सकें दीजिए, वरना हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बेटे के ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है कि वो कमाए और अपनी बीवी को भी खिलाए, ख़ुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। नानो नफ़क़ा, रहने सहने का ठिकाना देना, खाना देना, कपड़े देना, ये लड़के की जिम्मेदारी है, न कि लड़की वालों की जिम्मेदारी। तो आप ये कैसे कह रही हैं कि वो लड़का भी ठीक है, घर ठीक है?
जो ठीक लोग होते हैं इस तरह का मुतालबा थोड़ी करते हैं। इस्लाम ने तो निकाह को बड़ा आसान बना दिया है मौलाना साहब, लेकिन हमने मुश्किल क्यों बना दिया? हमारे समाज के लिहाज से बाद बुजुर्गों ने एक बात कही है, जिस समाज में, जिस माहौल में निकाह करना आसान हो और जिना करना मुश्किल हो, वो इस्लामी माहौल है, इस्लामी समाज है। और जहाँ जिना करना आसान हो, निकाह करना मुश्किल हो, वो गैर इस्लामी समाज है। इस लिहाज से हम देखें तो हमारा समाज तकरीबन हर जगह ये हो गया है कि खुदा न खास्ता कोई गंदगी में मुँह मारना चाहे तो कहीं भी जाए और फ़ौरन आसानी से सब कुछ हो जाएगा, और शादी करना चाहता है तो इस तरह की हज़ार आफतें उसके बीच में खड़ी हुई हैं। ये गलत तरीक़ा है। और आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो आपके आंसू हमें बातचीत करने में महसूस हो रहे थे, ये आंसू अल्लाह ताला के सामने नमाज़ पढ़कर जानमाज़ पर बहाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार हमें कोई अच्छा रिश्ता दे, और ऐसे रिश्तों को अच्छा न समझिए जो पैसों की मांग कर रहे हैं। अल्लाह बहन की मुश्किल आसान करे और तमाम जो वालिदैन हैं, जो अपनी बेटियों के वालिदैन हैं, उनकी मुश्किलें आसान करे, बेहतर रिश्ते उनको मिलें। हमारे साथ 2 कॉलर हैं हमारे साथ। नौशाद साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं नौशाद साहब क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशाद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पहली बार बात हो रही है सर साहब। अल्लाह बेहतर करे इंशाअल्लाह। जी फरमाएं। मुझे कहना था कि एक तो मौलाना सालिम साहब जो देवबंद के इंतकाल हुआ है जी हाल ही में, जी उनके लिए दुआ करानी थी कि सारे लोग जो है इनके लिए कुछ पढ़ के सवाब भी पहुँचाएं। और दूसरी बात ये थी कि मैं जब भी ख्वाब देखता हूँ उसमें मैं वजू करते हुए देखता हूँ और नमाज होती रहती है, मैं वजू में ही अड़ा रहता हूँ और नमाज निकल जाती है। ये मैं 50 बार देख चुका इस तरह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब से, इस पर भी रहनुमाई हासिल करेंगे। एक कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। हेलो फरहाद साहब, खैर मक़दम आपका। फरहाद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। ग़ालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है मौलाना साहब। नौशाद साहब के 2 सवाल हमारे पास हैं। एक तो मरहूम मौलाना सालिम साहब की लिए दुआ कराना चाहते हैं, और दूसरा जो है ख्वाब में वज़ू देखते हैं, नमाज। जी देखिए, मौलाना सालिम साहब और भी इन्हीं तारीख़ों में कई बुज़ुर्गों का, कई आलिमों का इंतकाल हुआ है। हम सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और दुनिया में जितने लोग भी कदीम और जदीद जिनके इंतकाल हुए हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको बुलंद दर्जात अता फरमाए, और हमें भी अल्लाह ताला ईमान और आफ़ियत के साथ दुनिया से उठना नसीब करवाए, जिसका जब वक्त आए उस वक्त वो जाए। और दूसरी बात क्या कही, जो ख्वाब में वज़ू करते हुए देखते हैं। देखिए मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता आपसे नमाज के मामले में थोड़ी सी गफलत हो रही है, यानी नमाज का वक्त हो जाता है और आप पहले से उसकी तैयारी नहीं करते। नमाज की तैयारी है वज़ू, आप वज़ू में ही रह जाते हैं, नमाज निकल जाती है। इसका मतलब यह है कि नमाज के लिए जो एहतमाम और वक्त से पहले फ़िक्रमंद होना और उसके लिए मुतवज्जे हो जाना और निकल पड़ना जो ज़रूरी है, उसमें आपसे कोताही हो रही है। बार बार आपको यही बात बताई जा रही है और आपने उसका भी सुधार नहीं किया है। अब बढ़ते हैं आगे, सफ़ीना साहिबा का सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सफ़ीना साहिबा फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम, बाआवाज़ बुलंद अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा 3 सवाल है। मुख्तसर में बताएं बहन। पहला सवाल ये है कि मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इद्दत पूरा हो जाने पर लोग बता रहे हैं कि इद्दत पूरा हो तो मायके जाएं, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, बता दीजिए मौलाना साहब। ठीक है। दूसरा सवाल। सवाल ये है कि जैसे शादी हो जाती है पहले जैसे लड़की की, तो शब बारात का चांद दूसरे जगह देखना चाहिए या ससुराल में नहीं देखना चाहिए, मायके में देखना चाहिए? ठीक है। सवाल ये है कि मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ, तो मतलब जैसे पढ़ के पूरा हो जाए तो किसी के नाम से फातिहा या नियाज़ करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इनके तीसरे सवाल से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा। देखिए, सूरह बकरा या कोई भी सूरत आप पढ़ती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी न किसी को उसका इसाले सवाब किया जाए। आप करना चाहें, किसी को पहुँचाना चाहें तो पहुँचाइए, वरना नहीं पहुँचाएंगी तो वो आपके लिए महफूज रहेगा। और जब आप किसी को इसाले सवाब करेंगी तब भी आप अजर से महरूम नहीं होंगी, इसलिए कि आपने किसी को तोहफ़ा दिया है सवाब का, तो आपको भी इस बात का सवाब मिलेगा। जी जी। इनका दूसरा सवाल जो इद्दत के ताल्लुक़ से है, पूरा होने के बाद, इद्दत पूरी होने के बाद क्या मायके जाना ज़रूरी है? देखिए, इद्दत जो है एक टाइम की पाबंदी है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो जिस तरह से रोज़े का इफ्तार है या नमाज का सलाम फेरना है, इसी तरीके से इद्दत की तकमील की एक पहचान कुछ होनी चाहिए कि आप जो मुसलसल बैठी हुई थी घर में, उस जगह से थोड़ा सा निकल जाएं, किसी पड़ोस में चली जाएं, किसी रिश्तेदार की चली जाएं, मैके चली जाएं, कुछ भी
اس عمل کو پورا کرنے کی ایک پہچان، ایک علامت ہے، ضروری نہیں کہ میکے ہی جائیں۔ اور ان کا تیسرا سوال، شادی کے بعد کیا دلہن کو شب برات کا چاند کہاں دیکھنا چاہیے؟ ایسی کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے کہ کہاں چاند دیکھیں کہاں نہ دیکھیں، جہاں پر ہے وہ چاند دیکھ لیں، چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ اور یہاں پر ناظرین وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کی طرف جانے کا۔ بریک کے اس پار ہم کریں گے صحت کی بات، ہمارے ساتھ ہوں گے نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب۔ ایک چھوٹا سا بریک۔